श्री गुरु रामदास गुण गाओ। गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। श्री हर गोबिंद सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी। गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला। तरो तरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। मंदो बार बार जगदीशा। एक ओंकार सतगुरु तेहि प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। दोहरा एक दिन गुर कै सभा में श्री अर्जन की रहत। कल महिमा सुखमनी बहो, जप जी महिमा महत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे, गुरु सवारे, सत्संगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरों के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पवित्र जीवन इतिहास ਸਰਵਣ कर रहे हैं। कवियों के नाल विचारां पिछे चलियां सन। अगली कथा आरंभ हुंदी है। कहते एक दिन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सभा लगी है और उत्थे विचारां चलियां भी कलयुग दे विच सुखमनी साहिब की महिमा वड्डी है जां जपजी साहिब की। किस बाणी की महिमा बहुती है। सतगुरु पातशाह जी ने सिखा ने बचन किया। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इसके की जवाब देंदे हैं। ये आपां आरंभ करके सरवण करते हाँ। उस तो पहला अपनियां अते दासां दीयां गुरु चरणों में लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा एक दिन गुर कह सभा में श्री अर्जन की रहत। कहते एक दिन धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे सुंदर दीवान सजे न। मेरे प्रीतम अपने सिंघासना ते विराजमान सहायवान हन। और गल चली कि जो सतगुरु अर्जन देव महाराज जी ने रहत रस्सी सुखमनी साहिब की रचना करके जी कल में सुखमनी बहुत जप जी महिमा महत। महाराज जी आए दसो, कोई कहता कलयुग में सुखमनी साहिब की बहुती महिमा है, कोई कहता जप जी साहिब की। सानू तुसी दसो किस दी महिमा बहुती है। जिनके सेवन ते मिटै विघ्न कलुख समुदाय। किरपा करो महाराज फिर असी ओही बाणी पढ़िया करिए जिहदे सिमरन दे नाल साडे कलुख समुदाय सारे कालख मतलब कालसा लह जान, पापां दा खात्मा हो जावे जी। नित पाठ चित प्रीत ते अंत पली गत पाए। महाराज जी दसो जपजी साहिब या सुखमनी साहिब जिस दा पाठ करिया जीवनों अंत वेले मुक्ति मिले जी। सुन कर तब नंद लाल एक पंडित पिंडी लाल। उस वेले धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे हजूर भाई साहब भाई नंद लाल जी गोया उन्हां दे कवियां दे श्रोमणी कवि ते एक पंडित पिंडी लाल बैठे हन।
दोनों पूजन लगे शुभ महिमा जथा विशाल। तो इन्हां ने पुछना कीता महाराज जी दसना करो। श्री अर्जुन जी रची ए श्री नानक जप कीना। महाराज सुखमनी साहब जी जो है गुरु अर्जन देव जी ने रचना कीता है और जपजी साहब धन गुरु नानक देव जी की बाणी है। श्री मुक्ति बरनो अबै जथा महात्म बीना। किरपा करो धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने पवित्र मुख तो इस बाणियां दी महिमा जिहड़ी है आप दसनी करो जी। इतने बिखे नंद सिंह कहो महाराज मैं अचरज लहो। तो भाई साहब भाई नंद लाल जी गोया ने एक बचन किया, कहने मैं जी एक बड़ी हैरान करने वाली गल देखी है। बिच सराय के एक सिख हीरा तिसमें परवेशो प्रीत बडेरा। महाराज सरां दे विच एक सिख आया और मैं सिख दे विच एक वड्डा प्रेत देखिया जी। इतनो ए बरसात चलाए कभी गुणी गण गुर डिग आए। हाँ जी प्रसंग चलाया ही सीगा भाई साहब ने कि सतगुरां दे कोल कुछ कवि भी सियाणे आ गए हन। पठन सुनन को परचा जोए जिनके संग करे रस सोए। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी का जिन्हां दे नाल मन परचदा सी, भाव गुरु जी दे नाल चर्चा हुंदी सी, सत्संग चलदी सी। संत मिले के सुनिया कईया मिले असंत मस्त कर रही है। भाव विचार चर्चा करनी चंगी गल है, जदों भी समा लगे कोई रब दा प्यारा मिले तो करनी चाहिए है। तो इस तरह धन गुरु गोबिंद सिंह जी ज़्यादातर इन्हां कवियां दे नाल विचार करते रहते हैं। विधि चंद पंडित बिरजाल खान चंद अर चंद निहाल। विधि चंद ये 10वें पातशाह जी वेले कोई कवि होया। ये वो विधि चंद नहीं जिहदा 6वें पातशाह तक ही रहा, फिर अपने शरीर त्यागे सन। ये विधि चंद कोई कवि है, एक पंडित बिरजलाल है अते खान चंद अते निहाल चंद है जी। मानदास बैरागी जीव सेनापत पंडित सुखदेव। एक मानदास बैरागी कवि है, एक सेनापति है अते पंडित सुखदेव एक ये भी कवि बन के आया है जी। आलम शाह मदन गिरियायो ब्रिखा सुखू गुणिया पायो। आलम शाह मदन पहाड़िया बिरखा सुखो ते गुणिया ये सारे नाम हैं। ये कवि मेरे प्रीतम दी हजूरी विच आए हैं। गुन्ना अली हुसैन अर अल उदे राव रावल कल बल। गुन्ना अली हुसैन उदे राव रावल ते होर कवि बल जिसका नाम है। सुखिया धर्म सिंह अरचंदा बल्ब कब कवरेश बिलंदा। और सुखिया धर्म सिंह चंदा बल्लभ कवि ते कुमरेश बड़ा कवि है। मधु लखा ईश्वर दास ध्यान सिंह धन्ना सिंह दास। मधु लखा ईश्वर दास ध्यान सिंह धन्ना सिंह सतगुरां दा सेवक जो पिछे आपां विचार सरवण कीती से। हंस राम आदिक कवि और विद्यावंतन के सिर मोर। हंस राम कवि विद्यावंतियां दे श्रोमणी कवि हंस राम होर भी बहुत बहुत वड्डे कवि जिहड़े हन प्रीतम दी हजूरी विच पहुंचे हन। पृथक पृथक सब टेक्यो माथा बैठे सभा देख गुरनाथा। और सारे लैन विच ला के सतगुरां दी हजूरी वल आ रहे न। सारियां ने सतगुरां नूं आके नमस्कार कीती है, मथा टेकिया है। इन पछताती आए सिताबे सद्दू मद्दू दोन रबाबे। और इन्हां दे बैठण तो बाद सतगुरां दी हजूरी विच दो रबाबी आए न कीर्तन करने वाले। उन्हां दा नाम है सद्दू ते मद्दू। कीर्तन करन लगे तब आए थिर चित जबे थिरे सुमदाए। और इस तरह इन्हां ने अपना कीर्तन आरंभ कर दिता है।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। तब श्री मुक्ते उत्तर कहो, प्रीत लग्यो जय सिख के लह्यो। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। सोने पढ़त होग जप रसना, जिनो कंठ तिन पर कुछ बसना। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਚੁੰਬੜਿਆ ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀ ਕੰਮ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਣਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। निकट खालसा गुरबच सुनियो, भोजन कारण नीके बनियो। ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। श्री प्रभ पातशाह गुर साचे, देहो बताए संसे चित राचे। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। वेद मुक्त जप पाठक जोए, कै शरीर की रक्षा होए। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। एह निर्णय हम पावे जैसे, सिखन हित उचारो तैसे। ਹਾਂ, ਨਿਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਸੱਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। श्री मुक्ते फरमावन कीना, अमृत फल किसु कर लीना। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। जो अचले अमर होई जाए, भूख त्रिका पी दुख बिनसाए। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰ ਫਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਮਰ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਅਮਰ ਫਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਛਕ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਟਾਉਣੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। अमृत फल जिम दोनों करे, तथा शक्त जप जी जुग धरे। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇਹਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। तन की रक्षा मुक्त पदार्थ, दे दोनों को सदा सकारथ। ਤਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। सुन कर तब पंडित बिरज लाल, बिनती करत प्यो तिस काल। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਬਿਰਜ ਲਾਲ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਜੀ। पातशाहो सुन मेरी बात, एक दिन सुपने में बिख्यात। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। श्री नानक को दर्शन कीनो, जन्म किरतार्थ मैं निज चीनो। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। परम अर्थ जप जी कोए, मैं भी सुनियो सुनावे सोए। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮ ਅਰਥ ਜਪਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। करियो श्लोक सुनावन चाहो, तैते सुन चेतक मैं लहो। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। सतगुर तबे उच्चारण कीनो, गुर कर को पंडित मत पीनो। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ। गुर में तो प्रतीत है भारी, सुनियो जसाब करो उचारी। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। सुन कल की तरते दिज बरताप, करो सुनावन आसे निज सब। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਬਿਰਜ ਲਾਲ ਹੁਣ
ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ। ਹਰ ਸੂਤਰਨ ਮਮ ਗਿਰਹਿ ਦੀਵਾਰਾ ਤਰੋਹਿ ਦੁਖ ਦਾਨ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤੀ ਤੇ ਦਿਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਰਾਹੀ ਮਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਗੁਰੋ ਸਵਨ ਸ਼ਲੋਕੋ ਕਿਤਰਕ ਤਵਾਨ। ਤਰਾਹੇ ਮਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰਾਹੇ ਮਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ। ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਰਾਹੇ ਮਾਮ, ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੀ। ਤਿਮ ਪੜਿਓ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਪੁਨ ਬੋਲਿਓ ਸੰਗਤ ਕੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਪੜ ਕਰਕੇ ਬਿਰਜ ਲਾਲ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਜੋ ਸੁਪਨ ਵਿਖੇ ਦਰਸੇ ਤਬ ਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਹਾ ਸੁਣਿਓ ਸੋ ਕਰੋ ਸੁਨਾਵਨਾ ਸੁਨੋ ਭਲੇ ਸ਼ੁਭ ਚਰਚਾ ਪਾਵਨ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਿਮਾ ਗੁਰ ਬਚ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀਰੀ ਕਹੇ ਕੌਣ ਜੋ ਬੜਿਓ ਬਡੇਰੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਕਰਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬਾਰ ਸੁਨਾਇਓ ਸੁਪਨੇ ਮੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਿਖਿਆਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਸ ਕੋ ਸਮਝਾਵੋ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤੀ ਆਪ ਸੁਨਾਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਕਲ ਗੀਤਰ ਉਚਰਿਓ ਨੀਕੋ ਜਾਨੋ ਪਰਮ ਮੰਤਰ ਜਪ ਜੀ ਕੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਪਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਪਰਮਹੰਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਵੈਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰਮ ਆਤਮਾ, ਵੱਡੀ ਰੂਹ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰਮ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਿਹਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ। ਅਹੇ ਮਾਨਸੀ ਪੰਚੀ ਅਚਰ ਬਾਚਤ ਦੇ ਸਿਮਰਿਓ ਜਿਨ ਰਿਦ ਧਰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਤੱਕ 25 ਅੱਖਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ 25 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ, ਪੰਡਤ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰੀਆਂ ਕਰਿੰਗ ਨਾਮੇ ਅਕਾਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇਰਾ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ ਅੱਖਰਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇਹ 25 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਇਉਂ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤਿਸ ਕੋ ਅਰਥ ਕਰਿਓ ਗੁਰ ਦਿਆਲ ਹਿਤ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਕਰਨ ਨਿਹਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਵਰਨ 25 ਅਜਪਾ ਜਪੈ ਕੇ ਰਸਨਾ ਰਸ ਤੇ ਮਨ ਰਪੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 25 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਤੱਕ, ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬਾਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਰੰਭ ਵਿੱਚ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ 25 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਦੁਖਨ ਦੁਖ ਰੁਜਤੀਨਾ ਬਾਤ ਪਿਤ ਕਫ ਕਰਤਾ ਹੀਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਤ ਪਿੱਤ ਔਰ ਕਫ। ਰੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵਾਹ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਉਤਮ ਪਦ ਪਾਵੈ ਸੁਖੀ ਹੋਈ ਨਾ ਅਵਗਤ ਜਾਵੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਜੁਗਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਅਵਗਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭੋਜਨ ਪਰ ਕਰੇ ਉਚਾਰਨਾ ਬਦੇ ਰਿਦ ਹੋਏ ਅਨ ਬਿਕਾਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪ ਲਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਾਵ ਬਰਕਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਹੈ ਖਾਵੇਗਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਛਕਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪ ਕੇ ਜੇ ਛਕੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਆ ਕੁੜਦੇ ਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਛਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜੋ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਪੰਜ ਸੱਤ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੁਖ ਸੋ ਪਚੇ ਨਾ ਰੁਜੁ ਉਪਜਾਵੈ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਦੋਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਧਰਮ ਲਾਭ ਮੈਂ ਧਰਮ ਮਜਾਰਾ बीच ਉਦਾਸੀ ਕੇ ਸੁਖਕਾਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਕਿ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਕੌਣ, ਜੋ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। बीच उदासी के सोकारा, संसार तो उदास होके जे कोई रब नाल जुड़दा है ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸਤਰੀ ਵਿਆਹਨ ਸੁਤ ਉਪਜੰਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਕੋ ਗਮਨੰਤੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੁਦ ਚੜਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਹਾਰਨਾ ਮਨ ਅਰੂਢਨ ਬਾਜੀ ਬਾਰਨਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਰ ਪੂਜਨ ਮੇ ਮੋਹਨ ਕਰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਹੈ 25 ਵਰਨਾ। ਔਰ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਸੀ ਕਰਨ, ਵਸ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਛੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਲਖਵੀ ਟੋਟਣ ਆਵੇ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੇ ਆ, ਨ ਮੰਗਾ ਮੰਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਸਭੈ ਕਾ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂ ਤੁਧ ਪਵੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਪਿਆ ਸਿਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਧਨ ਪਰ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੇ ਕਾਜ ਮਹਾਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅੜਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਹੀ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਦਰਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਉਰਦੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਬਾ ਜੂਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਜੂਬੀਆ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਦਰਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰੋਜ਼। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਪਾਠ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਲਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਜੂਬੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆੜੇ ਨਾਲ ਅਜੂਬ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਅਜੂਬੇ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਕਾਤਾ। ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕੂਲੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਨਾਂ ਝਿੜਕਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਸ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਛਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਛਪਾ ਕੇ ਵੰਡੇ ਪਰਚੇ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਗਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਕਨ ਰਾਮ ਕਰੇ ਗੁਰ ਆਗੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿੱਧ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਜੀ। ਦੇ ਦਸਵੰਦ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਿੱਖ, ਕਰਨ ਕਰਾਹਾ ਕਰੇ ਸੋ ਭਵਿੱਖ। ਔਰ ਦਸਵੰਦ ਕੱਢਦਾ ਰਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਔਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਜੀ। ਦਾਨ ਦੇਨ ਲੈਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਹੇ, ਅਤ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਪਲਟਨ ਮਾਹੇ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਭੈੜਾ ਸੁਭਾਅ ਜੇ ਬਦਲਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਚੰਗਾ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਆਪਾਂ।
ਮਿਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੂਤ ਕੇ ਪ੍ਰੇਤ ਡਾਕਨੀ ਡੀਠਾ, ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪਠੇ ਤਿਟ ਨੀਠ। ਇਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਤੰਤ ਮੰਤ ਨਾ ਜੋਹੀ, ਤਿਤ ਚਾਖ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਨੇ ਮੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਹਿਓ, ਤਿਜ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਸੋ ਪੰਡਤ ਲਹਿਓ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਬਿਰਜ ਲਾਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਸਾਚੇ, ਲਿਖਵਾਏ ਸ੍ਰੀ ਬਚਨ ਉਵਾਚੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਆਗੇ ਲਾਗੇ ਲਿਖਣ ਲਿਖਾਰੇ, ਜਿਮ ਮੈਂ ਮਾਪਿਤ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰੇ। ਔਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖਣੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਦੋਹਰਾ। ਚਲਣ ਸਮੇਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਦੇਨ ਔਲੇ ਨਾ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੇਸ ਵਾਹ ਕੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਠਣ ਚ, ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਚ ਮੈਂ ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਪੱਗ ਚੱਕੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਕੰਘਾ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕੰਘੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਾਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵਾਹ ਕੰਘਾ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੌਤਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਘਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਤ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਪਲਟ ਮੈਂ, ਭੂਤ ਡਾਕਨੀ ਸੇਨਾ। ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨ ਜੀਤਨ ਰਣ ਮੇ ਤਰਾ, ਰਾਜ ਕਾਜ ਸੁਖ ਵਾਹੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜੰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੱਸੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਣੇ ਗਿਲੇ ਬੰਦ ਮੈਂ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਉਤਸ਼ਾਹੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾਪੇ, ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਵੇਲੇ, ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਆਦਿ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ ਜੀ। ਇਨ ਕਾਰਜ ਕੀ ਅਟਕ ਮੈਂ, ਪੰਚ ਪਚੀਸਾ ਜਾਪ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ 25 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ। 36 38 ਜਾਪ ਕਰ, ਲੱਖ ਅਰਧ ਤੇ ਲੱਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ 36 38 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਤੱਕ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਜਪ, ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ। ਵੈਸੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਇਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
तो ये दो शब्द हैं असल विच। मूल मंत्र गुरप्रसाद तक है और श्लोक जिहड़ा बाबे नानक वालों सानू हुक्म है जप की महाराज आद सच जुगाड़ सच है पी सच नानक होसी पी सच। अगर असी इन्हां अखरां दा जाप करिए तां पातशाह जी कहते हैं जप हजार सम वरण के पाठ करे नर जोए। जे कोई इस दे 25,000 पाठ कर लवे भाव है तो गिनतियां मिनतियां गल वैसे ना साडा मन का सुभाव बड़ा कैड़ा जिहा जे बंधन दे विच ना पाइए मन फिर कहना चल ठीक है अज 15 मिनट हो गया बहुत है। तो कई महापुरुष रब दे प्यारे फिर कहते भी ऐ कर दो कुछ भी होवे इहदियां 2 माला 108 मन के जरूर फेरनी है फिर तेरा काम जरूर होगा। मकसद होंदा किसी नूं बाणी नाल जोड़न दा। हुण कोई कर्मकांड नहीं है तो जो तुहानूं सवाद आउण लग्गिया बाणी चों फिर तुहानूं कहण दी लोड़ नहीं पैंदी तुसीं आपे ही जपोगे। कहो सतनाम। ये शुरुआत होंदी है जिवें पिछले समय तो गल चलाई बई 40 दिन गुरुद्वारे जाना। हुण 40 दिन बन्हवा जो शुरुआत कर ली भी जाना ही जाना है मीह जावे नेरी जावे तो 40 दिन जदों पूरे करूगा इन्हां 40 दिनां दे विच ओहदा कदे ना कदे गुरबाणी दे नाल प्यार भी पै जूगा कदे कथा सुण जू आउंदा जांदा हो सकदा हुण स्वाद आ जे फिर 40 नहीं फिर लगातार ही चल पवेगा। को सतनाम जोड़न दा ढंग हुंदा है। पर पातशाह जी कहते जे कोई इसदा 25,000 पाठ करे जी करे होम गुर मंत्र को सकल बिघन ते खाप। तो ये है साडा होम। होम की है इत्थे होम वो नहीं है भी अग दे विच घिओ पाउणा है। को श्री वाहिगुरू मन नूं मंत्र विच लाउणा भी होम है। ये अंदरला होम है। ते एक होम होर दस्सिया बाबे नानक ने पंडितां नूं कहंदे भी तुसीं दा खाण पीण दा समान अग च पा के खराब करी जांदे हो जे तुसीं ब्रह्म होम करिया करो। कहंदे जी ब्रह्म होम किहड़ा है? कहंदे किसी भुखे नूं प्रशादा छकाउणा क्योंकि ब्रह्म साडे विच रहिंदा सब दे उस ब्रह्म तक भोजन पहुंचा देना ये सब तो उत्तम होम बाबे नानक ने दस्सिया। को सतनाम। भुखे नूं प्रशादा छकाउणा जद भुखे दीआं अंदरां बिलकदियां हुंदियां ते फिर उहनूं किते बिठा के प्रशादा छका दईए ते उहनां नूं शांति आ गई ते उहदे अंदरों असीस भी निकलूगी। इदों वड्डा होम किहड़ा हो सकदा? को सतनाम। इस करके अपने मन नूं गुरमंत्र विच लाउणा ये वड्डा होम है। जे कोई करे तां कारज होए बंधन टुटै श्री मुख गुरु प्रताप। ओहदे सारे कारज रास हो जाणगे बंधन टुट जाणगे जी। ब्राह्मण विद्या युक्त पढ़ै एक भाग दोए मूढ़। कहन लगे जे किसी ने विद्या भी सीखनी है तो इस दी भी सिक्ख्या आ जाती है। तो गुरु पातशाह जी कुछ अगे गुझे भेद बख्शिश करते हैं इसे विषय ते वो आप कल के दीवाना भी सरवण करांगे। हुण इत्थे रोकण दी आग्या बख्शो। बोलदे अनेक अखर बाद घट हो जाते सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण जोगे बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्व मैं पंचन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे हो बनहार हे संत कै सदा संग दीदारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान राखोई परोए। आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। एक ओंकार सतगुरु